Especially ChatGPT, Google, YouTube, Byju's, எல்லாமே வந்துடுது. You name it, it's there. There are ways up to what percentage we choose it and we let it rule us. அந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் திமிரா தான் இருப்பா. Necessity is the mother of invention. மெமரி பண்ணி எழுதினாதான் ஃபுல் மார்க் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கே, அது தப்பு. There is some power gifted to the teachers. Exactly, they have stopped using their brains at all. Can we differ it? Yeah, sure. So coming to you, Swathy, they had a choice whether to take technology, not take technology. But today, நமக்கு சுத்தமா கிடையாது. நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை வந்து we use it as an aid, நம்ம அது ஒரு இது மாதிரி யூஸ் பண்ணி எப்படி போக போறோம் அப்படின்றது மட்டும்தான் it is it. So I have two questions for you. One, how do you see it? How do you make அந்த டெக்னாலஜியை வந்து உனக்கு ஒரு எய்டா யூஸ் பண்றது எப்படி ட்ரை பண்ற ஒண்ணு. ரெண்டாவது, லைக் ஷி செட், டெக்னாலஜி gives a lot of information to them, unnecessary, right, wrong, a lot of things. So how do you teach children to say இது ரிலையபிள் சோர்ஸ், இதை எடுத்துக்கலாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் அன்ரிலையபிள் சோர்சஸ் இது பண்ணக்கூடாது. எஸ்பெஷலி ChatGPT, Google, YouTube, Byju's எல்லாமே வந்துடுது. You name it, it's there. So how do you see this? So you can answer it in way what? So, as you said, there is no choice if to choose or not. Yeah. We have to, right? Absolutely. We live in a world of technology. We have to choose technology. But there are ways up to what percentage we choose it and we let it rule us. So, being a teacher, of course, technology is very useful. Like I keep on explaining a particular, process or a reaction to children. I take probably 30 or 45 minutes to completely explain it verbally and using the board. If I have a diagram or a video ready, I can just project it. See, this is what happens. It is already explained. So students also find it very, interesting and entertaining also to view, to listen to such videos and diagrams to learn certain things. So technology is of course useful in driving our ideas and concepts clear home. And also, we also get doubts, and we also need to verify the information we get. We also need to check certain things. So technology is there always, so it is obviously very useful. But again, when it comes to the students, as we always know, as ma'am said, students are now overburdened with a lot of information which they don't even know which is useful for them, which they need to pursue, which they need to just avoid for the time being. So this also creates a lot of competition among students. And this is also one of the reasons why education has become a business now, because teachers anyways, even though a teacher doesn't teach a concept well, they can always go back. There are many YouTube videos available, many websites available, ChatGPT, everything is available. They can check. It is always there. So students actually need the school and teacher just to score marks. And as all the students are overburdened with overloaded with this information already, which they might not require for their age, anyways, earlier there was a choice. Like some privileged children had these resources, some children didn't have. So obviously the ones with resources probably tended to score more than the others. Now everyone has the access to it, most of the students. So all of them have this overloaded information. So they're not able to, we also are not able to analyze if it is actually needed for them, and if they are going to, use it in a more better way and all of that. And what I do in the class, if I give them a homework or assignment, I won't tell them to, not use ChatGPT or not use Google, because anyways they're going to do that. Yes. And ChatGPT very conveniently gives, different results for different children. So that makes it even more difficult. Google or other, we can at least see, right? Yes. Everyone writing the same answer. Okay, you must have copied from someone. ChatGPT very so smart. Yeah. Every children will get different data, different rephrased in different manner. But as an analyzer, as a teacher, when we see the responses, we will obviously know. Probably as students,
we might not understand this, how a teacher is able to identify if I have copied or not. But now, being a teacher for 2 years now, I clearly tell this to my children also. There is some power gifted to the teachers which helps them. கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க, அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க. Very true. In the class also, sometimes we ask questions. From the responses or from the facial expressions, we understand who has studied, who doesn't know. They just simply sit like this. Okay, you don't know, so get up. Like, this is very common, right? Teachers can easily identify, even if they try to hide it in their faces. From the coming back to the responses, being humans, we all make mistakes. Being students, they make a lot of mistakes. Absolutely. Now, when we see a highly sophisticated, perfect report, we can obviously clearly say that this has been copied from somewhere. They have used ChatGPT. So don't be smart. Like, ChatGPT is already smart. You don't be that smart. We understand that. I ask them to don't comply to the results that AI or whichever this resource you are using is giving you. You can obviously use them. You should use them. Resources that are available to you, that is accessible to you, you should use them for information. And you should also verify the information you get from, reliable resources like, licensed journals or such resources can be used to verify the information you get. But you should not always comply to them. What the problem is, like, you put something in ChatGPT, you take the result and you give it completely as your project report. Where is your input? Where is Correct. your creativity and imagination? Yes. This is causing a lot of problem. Like, children are not using their imagination. Their mind power is restricted. Exactly. They have stopped using their brains at all. And I asked this question to one of my students who are in touch yet. அப்போ 7 8வது படிச்சுட்டு இருக்கும்போது 10th 12th அந்த குழந்தைங்க வந்து இப்பதான் அவங்களுக்கு தான் ஹோம்ஒர்க் தான் ரொம்ப ஈஸியா போச்சு இல்ல, நீ வந்து ஒரு கூகுள் பண்ணலாம், ChatGPT பண்ணலாம், நீ பாட்டுக்கு எழுதலாம்ல அப்படின்னா, மேடம் அதெல்லாம் டீச்சர் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அப்புறம் நீ எப்படி எழுதுறன்னா, AI needs to be smarter, I guess. செட் டெக்னிக். அவன் வந்து நான் ஒரு பெரிய பெரிய வேர்ட்ஸ் வந்து அத ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோட எழுதுவானா. They become smarter. And what I think is, அந்த 2-3 லைனுக்கு ஒரு தடவை ஏதாவது ஒரு எரர் விட்டு தான் நான் எழுதணும், இல்லைன்னா டீச்சர் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. Necessity is the mother of invention. Very true, very true. சொன்னேன், உங்க டீச்சர் அப்பயும் கண்டுபிடிப்பாங்க. எப்படி மிஸ்னா அப்படிதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஆமா, always. ரொம்ப என்ன கிளவரா பண்ணாலும் நான் தான் கிளவர்னு காமிப்பாங்க. Correct. And I think generation vara it's going to become more difficult. More I mean, more difficult. especially young teachers like us who's going to be in this field for so many more years. Pasanga vandu, if we don't upskill ourselves, I think Yeah. we have to. They have almost stopped using 50% of their creativity and imagination. Absolutely. Now, in the coming years, that is the percentage is even going to be lesser. They are more and more, behaving and even talking like robots nowadays. They already have the information. They don't have any meaningful connections with Anybody. Not even with teachers, with their peers also. They are unable to develop, is what I am observing. Correct. Probably they want to, but they're not using their brains, the connection, the possibility of a conversation. They're not using it. This technology is overpowering them. So I always let them use the technology. Even in the class, I let them use the ChatGPT and whatever technology is available to you, but don't comply to the results. Don't be satisfied with whatever you have. You always put your inputs. You always check if this is how. Even I use ChatGPT sometimes. I also check, like, is this information I need? Do I need to add anything? So nowadays, the students have actually started mentioning, I have taken information from ChatGPT. I think that is a good change. Actually, they should use all these AI tools, but in a more, effective and manner. Positive manner. Yes. Like, இப்ப நம்ம பேசுறத பார்த்தா obviously நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 30 35 இல்ல 40, there are certain people where the classes வந்து 60 பேர் கூட இருப்பா. அண்ட் கண்டிப்பா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டா. as a parents ஈஸியா சொல்லிடுவா, என் குழந்தைக்கு இது பண்ண முடியாது, நான் அவளால அந்த just the 2 children they will not be able to take care, but we have to take 60 people from 60 different backgrounds. And backgrounds in varapo, it can be about the status, it can even be about the learning background. ஒருத்தன் இப்போ ஒரு கிளாஸ்லயே சூப்பரா படிக்கிறவன் இருப்பான்,
சுமாரா படிக்கிறான் இருப்பான், படிப்பேன் எஸ்பெஷலி அந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து வரவே வராது அவனுக்கு. ஸோ அண்ட் யூ கான் பிளேம் த சைல்டு. அவனோட கெப்பாசிட்டி, இன்ட்ரெஸ்ட், பேஷன், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, அவன் என்விரான்மெண்ட், அது எல்லாமே. ஸோ ஆஸ் அ டீச்சர் நம்ம எல்லாத்தையும் நோட்டும் பண்ணணும், நம்ம பாடத்தையும் முடிக்கணும். நம்ம அதுக்காக இவனுக்கு இப்படி இப்படின்னு எடுக்கவும் முடியாது. அட் த சேம் டைம் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ், நீங்க சொன்ன மாதிரி லைக் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ்ல இருந்து வருவாங்க, பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் மீன்ஸ் they'll be really rich and எஜுகேஷனை மதிக்காது. So how as a teacher do you balance all this? Both ஒரு different learning background சரி, different statusல இருந்து வரவங்களும் சரி, ஒரு கிளாஸ்ல இன்க்ளூசிவிட்டி, ஒரு இன்க்ளூஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எப்படி நம்ம கொண்டு வரலாம்? இல்ல நீங்க எப்படி கொண்டு வந்திருக்கீங்க முன்னாடி ஒரு கிளாஸ்ல? ஒரு கிளாஸ்ல எடுத்துனாக்கா பசங்கெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டு தான். எக்கனாமிக்கலி அண்டு மென்டலி எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருப்பாள். அப்படிங்கும்போதுன்னு சொன்னாக்கா, அந்த படிக்கிற பசங்க பைக்கில் கொண்டு வந்து ஓட்டுறது, அந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் திமிராக தான் இருப்பாள். அவளுக்கு நம்ம பசங்க குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு படிக்க வருது அப்படிங்கிற எண்ணமே அவளுக்கு இருக்காது. நடந்து வர குழந்தைகளும், ரொம்ப தூரம் நடந்து வர குழந்தைகளும் இருக்குது. பார்த்தாக்கா அந்த கஷ்டப்படுற குழந்தைகள் தான் நல்லா படிக்கும். என்கிட்ட வந்து பாவனின்னு ஒரு பொண்ணு படித்தான். அவள் அப்பா இல்லை, அம்மா மட்டும்தான். அம்மா எக்ஸ்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறா. டெஃப்டம் தான் அவள். வாய் திறந்து பேசவே மாட்டா, கண்ணிலேயே எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுவாள். இப்படி இப்போ இவ்வளோ பெரிய கொஸ்டின் கொடுத்தா கூட ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த கொஸ்டினை பார்த்துட்டு மூடி வச்சுட்டு அப்படியே எழுதுவாள். நம்மளுக்காக கூட அந்த டேலண்ட் கிடையாது. ஒரு கமா மாறாது, ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் மாறாது. அப்படி 10th வரைக்கும் அந்த மாதிரி படித்தா அந்த பொண்ணு. ஆனால் அவள் ரொம்ப கஷ்டப்படுற பொண்ணு. மத்தியானத்தில் ஸ்கூலில் சாப்பிட்றதா சாப்பாடு. அவள் அம்மா வந்து டைலரிங் தான் அவள் அம்மா. அதே மாதிரி இன்னொரு பையன் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அவன் வந்து நல்ல பணக்கார வீட்டு பையன். இவன் என்ன பண்ணுறதுன்னா அவளை புல்லிங் பண்ணுறது. நீ படிக்கக்கூடாது, நீ எழுதக்கூடாது. அவன் படிக்க மாட்டான். நீ படித்தா டெஸ்ட்டு படித்தாக்கா நீ எனக்கு காமிக்கணும். ஓகே, அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும். அதை நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னால் அவள் சமாளிக்க நம்ப மாட்டான். கடைசி நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அந்த பொண்ணை எப்படியாவது படிக்க வைக்கணுங்கும் போது காரைக்குடியில் கலசலிங்கம் நாடார் காலேஜ்னு ஒன்று இருக்குது, கேள்விப்பட்டிருப்பேன். அங்கே 10th நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணவால அவள் அடுத்து பிடெக் படிக்க வைக்கிறாள். ஓகே, பிடெக் படிக்க வச்சு அவள் வந்து 6 இயர்ஸ் படிக்கணும், 4 இயர்ஸ் கிடையாது, 6 இயர்ஸ் படிக்கணும். 6 இயர்ஸ் படித்து அந்த பொண்ணு இப்போ பிடெக் படிச்சுட்டு ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ கனடா போயிட்டாகும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன, அது ஒரு இம்ப்ரெசிவ் ஆகி என்னாச்சுனாக்கா, ஒரு பொண்ணால் முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து அந்த பசங்கள்லாம் கொஞ்சம் வந்து நம்மளும் இந்த மாதிரி படிக்கணும், நம்மளும் இந்த மாதிரி போகணும் அப்படின்னு எங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ இப்போ அந்த காலேஜுக்கு போயின்னு இருக்கா, அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப்பும் வாங்கி கொடுத்துருவோம் நாங்கள் ரோட்டரியில் சொல்லி. ஓகே, ஸோ இதே கொஸ்டின், வாட் ஆர் யோர் தாட்ஸ் அந்த இன்க்ளூசிவிட்டி பற்றியா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ், ஹவு ஹவ் யூ டெல்ட் வித் இட்? எப்பவுமே குழந்தைகள் வந்து வேறு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து தான் வரா. கண்டிப்பாக. அதில் ஒன்றும் அந்த குழந்தைகளோட பேக்ரவுண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம இப்போ நம்ம கிளாஸ் டீச்சராக இருந்தால் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஆமாம், நேச்சுரலி அவளோட ஹிஸ்ட்ரி முழுக்க ஆல்மோஸ்ட் அட்லீஸ்ட் அட்ரெஸ்ஸு, ஃபோன் நம்பர், பேரண்ட்டோடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். நான் ஒர்க் பண்ண ஸ்கூலில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் டீச்சிங் த சப்ஜெக்ட், எங்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்து இந்த குழந்தைய இப்போ ஏப்ரல் மாதம் குழந்தை வருது, இல்லை ஜூன் மாதம் குழந்தை வருதுன்னா, அந்த ஜூன் மாதத்தில் வந்து அவ்வளோ ஹெவியாக சிலபஸ் வச்சுக்காம குழந்தைய கவனிக்கிறது தான் முதல் வேலை. அப்படி கவனிக்கும் பொழுது 40 மினிட்ஸ் பீரியடில் ஃபஸ்ட்டு 5 மினிட்ஸ் போல் அட்டண்டன்ஸ் எடுத்துட்டு, இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஒரு இதை வச்சுட்டு அதுவே போயிடும். அப்புறம் எங்கள் பிரின்சிபல் ஸ்ரீ பொன்ராமன் சார்னு பேர், அவர் மறக்கவே முடியாது. ஒரு கிளாஸில் வந்து 40 நிமிஷத்தில் 40 நிமிஷமும் விட்டுன்னு பீரியட் முடிகிற வரைக்கும் பாடம் நடத்தாதீங்கம்மா அப்படிம்பார். உங்களுக்கு போர்ஷனை முடிச்சிடணுங்கிற ப்ரெஷரில் போயிட்டு 40 நிமிஷமும் சப்ஜெக்டே பேசிட்டு இருக்காதீங்க, 20 நிமிஷம் நீங்கள் பாடம் எடுத்தால் போதும்பார். 20 நிமிஷம் இல்லை 30 நிமிஷம் பாடம், 20 நிமிஷம் எடுத்தால் போதும். அப்புறம் அந்த மிச்சம் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸில் அந்த சப்ஜெக்டை வந்து குழந்தைகள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுதா அப்படிங்கிறதுக்கு இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாக வச்சுக்கணும் அப்படிம்பார்.
அதுலேயும் ஒரு லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸை நாங்கள் கொஞ்சம் அப்படி சண்டை போட்டு பிரித்து வச்சுட்டு அந்த லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எவ்ரிடே ஐ வில் ஹாவ் அ நியூ ஸ்டோரி ஃபார் த சில்ட்ரன். சப்ஜெக்டுக்கு கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இல்லாத புராண கதை தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி, எதர் ஃபன் ஸ்டோரி, சம்டைம்ஸ் மாரல் ஸ்டோரியே டெய்லி சொல்லின்னு தான் அவன் வந்து கேட்க மாட்டான். ஸோ மாரல் ஸ்டோரியே டெய்லிலாம் சொல்ல மாட்டோம். ஸோ அந்த லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் வந்து ஃபன் ஸ்டோரிஸாக இருக்கும். அந்த இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டோரியாக இருக்கும், ரியாலிட்டி ஸ்டோரிஸாக இருக்கும், இல்லை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்து இது பண்ணின ஏதாவது ஒரு இன்சிடெண்ட்டாக இருக்கும். ஏதோ ஒன்று அவனை கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி. அது மாதிரி வாரத்தில் 2 நாள் 3 நாள் டீச்சர் சொல்லுவோம். இன்னொரு 2 நாள் 3 நாளைக்கு நீங்கள்லாம் யோசிச்சுட்டு வந்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லி குழந்தைக்கு அந்த 5 மினிட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி வி ஃபாலோ தட். அப்போ குழந்தைய பேச விடுவோம் ஒவ்வொரு சமயத்துலையும். அப்போ அட்டண்டன்ஸ் வைஸ் நம்ம லிஸ்ட் வச்சுட்டு கண்டிப்பாக வாயே திறக்காம மூணு உட்காந்துருக்கோம். சில குழந்தைகளை என்ன பண்ணாலும் ஒன்று விட்டா பொருன்னு பேசிகிட்டே இருக்கும். இன்னொன்று சிலதெல்லாம் வாயே திறக்காது, என்ன பண்ணாலும் எழுந்து பேசாமல் நிற்கும். அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கும் அட்டண்டன்ஸ் வைஸ் நீ நாளைக்கு வந்து ஸ்டோரி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அது ஏதோ ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்து நம்மக்கிட்ட, மிஸ் எனக்கு எல்லார்கிட்டையும் சொல்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, நான் உங்ககிட்ட மட்டும் சொல்லட்டமா? சரி சொல்லு. சரி வந்து பக்கத்தில் நின்றுட்டு சொல்ல சொல்ல நாம் சத்தமாக வாங்கி சொன்னால் அதுவே பெரிய ஃபன் ஆகிடும். ஸோ அந்த லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் டீச்சர் கிளாஸை விட்டு வெளியில் போகும்போது இந்த டீச்சர் திருப்பி எப்படா உள்ளே வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கோட தான் நம்ம வெளியில் போகணும் எவ்ரி கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் பிரின்சிபல் சொல்வார். அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம போகும்போது என்ன ஆகும்னா வி கெட் கனெக்டட் டு த சைல்டு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேர் பேக்ரவுண்ட், தேர் இஸ் ரியாலிட்டி. என்ன வேணா இருக்கட்டும், எல்லாமே குழந்தை தான். அது 3 வயசாக இருந்தாலும் சரி, 15, 16, 17 வயசாக இருந்தாலும் சரி, அது டீச்சர்னு வரும்போது என்னதான் அதுங்க இருந்தா கூட அதுங்க கூட இந்த மாதிரி ஜாலியா வீட்டில் பேசுறதுக்கு ஆளே கிடையாது. அதனால அதுங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுறதோட இல்லாம டீச்சர் கூட பேசுறது அதுக்கு ஒரு ப்ரிவிலேஜ். அதனால அந்த ப்ரிவிலேஜ் அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது தே கெட் பர்சனலாக கனெக்ட் ஆகும். சில சமயம் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் ஒரு டீச்சரால் குழந்தைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும். அப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணினாதான் அந்த குழந்தைய வந்து இந்த மாதிரியான டிஃப்ரென்சஸ்லாம் இல்லாமல் குழந்தைக்கு நம்ம வந்து சப்ஜெக்டையும் புரிய வைக்க முடியும், டிசிப்ளினையும் புரிய வைக்க முடியும். அட் த சேம் டைம் அது பிஹேவியர் வாட்எவர் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே அந்த குழந்தைக்கு வந்து டீச்சர் வந்து குழந்தை கூட பர்சனலாக கனெக்ட் ஆகுற அந்த ஒரு கெமிஸ்ட்ரியில தான் இருக்கு எல்லாமே. அகைன் ஐ கம் டு கெமிஸ்ட்ரி. அதுல தான் எல்லாமே இருக்கு. அதுதான் வந்து ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம் நம்ம பீயிங் டீச்சர். இன்ஃபேக்ட் குழந்தைகள்னே இல்லை, இன்ஃபேக்ட் பெரிய கிளாஸ்ல காலேஜஸ்க்கு போனாலுமே கூட இதே தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ வெதர் பெரிய குழந்தைகளா இருக்கட்டும், சின்ன குழந்தைகளா இருக்கட்டும், டீச்சர் வந்து குழந்தைகள் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் வந்து ஏதோ மற்ற ஜாப் மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸில் ஃபைல் ரெடி பண்ணோம், சப்மிட் பண்ணோம், முடித்தோம், அதோட வேலை முடிஞ்சதுன்னு கிடையாது. அந்த குழந்தைகளை அந்த 1 வருஷம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப். அப்சல்யூட்லி. அந்த குழந்தைகளோட நம்ம டிராவல் பண்ணி தான் ஆனோம். அந்த குழந்தைகளோட லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியணும். ஆமா. So I think like she said, schools வந்து இன்னைக்கு அதை ரியலைஸ் பண்றாங்க. The importance of that personal connection is where a lot of problems get sorted. Not only this, இப்போ இவங்க வந்து 5 minutes கேட்டு வாங்கிக்கிற ஒரு ஸ்டேட்ல இப்போ ஸ்கூல்ஸே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்றான். This is a space, I'll give you 60 minutes to talk to each of the children. I think the school that we work in இன்னைக்கு அது குடுக்குறா, எடுத்துக்கோங்க, you have to take it அப்படின்னு. So how do you see that? Do you also agree that personal connection is the only space, or do you also use other strategies? நிறைய strategies யூஸ் பண்ணி தான் அந்த inclusivity and learning styles கவர் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறியா? Of course, personal connection is the primary strategy, because whatever we need to teach the children or we want them to learn themselves, we want to make an influence in their life, first they should like us. Correct. But they should be able to connect with us.
For that, they should feel comfortable and safer with us. They should be able to share their stories, their concerns, whatever they are facing, be it happy or sad, whatever they are facing at home. So we should be able to analyze each and every student we teach. Then only we will be able to connect with them. Then only our words will have any value. Impact. So even if I have a lot of strategies, if I'm not able to connect with them, I'm not understanding what they are going through personally, there's no point in me taking new steps or adopting new strategies. So first step is personal connection only. Apart from that, one strategy I use in my classrooms, which have been working for me, is that for, as you said, all classrooms will have different kinds of students, right? If 60 students are there in a particular classroom, we need to adopt 60 different strategies to make each one of them learn the particular concept. So first thing is that I take care not to create a division among the students, that you are a good student, I am a bad student, I'm a good for nothing fellow. Such kind of division among the students create a lot of problems. Sometimes the students make it themselves when they are not able to score well. Others are all scoring well in a particular subject. They think by themselves that I am not very good in the subject, or probably I'm not good for anything. Children think like that, right? So apart from that, we also create that division. We publicly humiliate the children, or we scold them. Even very little, very trivial thing you say can create a lot impact in a student's mind. So I always take care not to create that division. For the same reason, I don't publicly appreciate anyone scoring so good. I don't publicly scold anyone, or I don't scold for that. I mean, I don't mention that. I generally appreciate the students. I generally appreciate each and every hard work they make. If a student was scoring 25 out of 100 in a particular exam, in the next exam he or she is scoring 27, it's still a progress. Yes. It's a great progress. Student might have worked really hard for that. Absolutely. So I appreciate each and every effort they make. And then they feel validated, right? Okay, my efforts are being validated. The teacher is noticing me. That kind of strategy works. And also, by not creating a division there, I help the children teach themselves. Okay, the concept of peer learning. I adopt a lot of that in my classrooms, because sometimes the things we explain in a way, a friend can explain it in a better way. We all can connect. I've recently seen memes related to this. We all have that one friend who teaches overnight the whole lesson just a night before the exam. So then the teacher might have taught him or her the whole year, but sometimes we only remember what our friend taught us. So I always appreciate the peer learning. So that also, but anyways, there is no division between the students. Their friends can explain it in a better way. And also, there will not be any feeling like I am bad or she is good or nothing like that. And whenever it comes to any kind of class presentation or anything that they need to take the leadership role, I give equal opportunity to all kind of students. So again, they feel this validation. So the strategy I adopt in my classroom. So I think talking to all of them has also make me get a lot of insights as a teacher, because எனக்கு இப்ப நிறைய இது கிடைக்கிறது. ஓகே, நம்மளும் இதெல்லாம் பண்ணலாம், நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம், நம்மளும் இந்த விஷயம்லாம் பண்ணிருக்கோம், ஸோ நம்மளுக்கும் இது ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்ற அந்த ரிலேட்டபிலிட்டி எனக்கு நிறைய இருக்கு. ஸோ ஆன் அ வெரி கேஷுவல் நோட், ஆன் டாப் ஆஃப் யுவர் மைண்ட், இட் கேன் பி வெரி ஷார்ட், ஜஸ்ட் ரேண்டம் திங்ஸா கூட இருக்கலாம். இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு மாத்தணும் இந்த சிஸ்டம், எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல, இல்ல ஒரு டீச்சர்ஸ்க்கான ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், இல்ல ஸ்கூல்ல இருக்கட்டும், இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சாதகமா இருக்கட்டும், ஃபார் ஃபேவரிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், எதுவானாலும் இந்த ஒரு விஷயம் மாறினா நல்லா இருக்கும். இல்ல எனக்கு அந்த பவர் இருக்கு டுடே டு சேஞ்ச் இட், ஒன் ஸ்மால் திங் தட் ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் அப்படின்னா what will it be? Anybody can answer who has on top of the mind, or you want to take time also is fine. It's if I have the power, I would change the memory-based exam system. Okay. The children memorize a lot and Absolutely. they write in the exam. This actually is testing only their memory. Nothing else is what I have been observing. And it was working for a period when we did not have access to technology. We need to memorize things. We used to memorize phone numbers, addresses. We used to write it down, because when we get somewhere, we don't have access to any technology. Now, in a world where we have all the information in our fingertips, there is no point in memorizing things. So
that is one thing I would like to change about the education system. I think because we have also suffered, we are also Yeah, victims to really. that. நினைக்கிறேன் எவ்வளோ மனப்பாடம் So பண்ணி much. எழுதிருக்கேன். Can I differ it? Yeah, sure. ஆக்சுவலி வந்து மெமரைஸ் பண்ணி எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அது ஒரு ஸ்டைல். ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம அந்த பீரியடில் வந்து வாய்ப்பாடெல்லாம் மெமரி பண்ணியிருக்கோம். நிறைய பேருக்கு இப்போ வாய்ப்பாடை மெமரி பண்ணி என்ன பண்ணீங்க, அண்டு நிறைய கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்முலாஸ் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா, அந்த மெமரி பண்ணதெல்லாம் இப்போ மறந்து போயிருக்கலாம். பட் டெஃபினெட்லி தட் இன்க்ரீசஸ் த மைண்ட் பவர். நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதை மைண்ட்லேருந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறது, அந்த டெக்னாலஜி தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம். அதுதான் இப்போ இல்லை. இப்போ நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஃபோனை டிபெண்ட் பண்ணிடணும். ஒரே ஒரு ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற யாரோட ஒரு ஃபோன் நம்பராவது நம்ம அந்த மொபைல் ஃபோன் வர்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு 200-300 நம்பர் நான் யார் பேரை சொன்னாலும் மொபைல் நம்பர் எனக்கு தெரியும். இப்போ யாரோட நம்பரும் ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் ரெடியாக இருக்கு. ஸோ நான் இன்னொன்று, இந்த சாட் ஜிபிடி வாட் எவர் சோர்ஸ் வி ஹேவ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஒன்லி ரீடிங், தே ஆர் நாட் ஸ்டடிங், நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸ்டடி வேற, ரீடிங் வேற. ரீடிங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி படிச்சு விடலாம். அதுலேருந்து நாலேஜ் எடுத்து அவளால் எக்ஸாமுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். ஆனால் நம்ம படித்தது எல்லாமே லைஃப் கான்செப்ட்ஸ். ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஏன் ஸ்கூலில் வைக்கிறான்னா இட்ஸ் அ லைஃப் கான்செப்ட். அதே மாதிரி ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஏன் ஸ்கூலில் வச்சிருக்கான்னா அது லைஃப் கான்செப்ட். அதில் வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுக்குறா. அது எல்லாமே நம்ம லைஃப்பில் நம்மளுக்கு தெரியாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம், பண்ண போகிறோம். நம்ம முன்னாடி சைல்ட்ஹுட்டில் படித்ததுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு அப்புறமா தான் அதனுடைய இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. இப்போ பித்தாகரஸ் தியரம் தெரியலன்னா கூட வி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் இட் இல்லையா? ஸோ அது வந்து மெமரி பண்ணுறதுனால வந்து தப்பு கிடையாது. ஆனால் மெமரி பண்ணி எழுதினாதான் ஃபுல் மார்க் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கே, அது தப்பு. அப்போ வந்து நம்ம கிளாஸ் ரூமில் மெமரி பண்ணினாலும் கூட இப்போ இருக்கிற சிஸ்டமில் நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா, நிறைய அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, அது ஒரு பக்கம் எல்லாரும் சொல்லலாம் குழந்தை புரிஞ்சுட்டு அதுலேருந்து அதில் எழுதுறதுன்னு. ஆனால் அப்படி நடக்கிறது இல்லை. அது அந்த மாதிரி ஸோ சாரி டு சே திஸ், ஒன்றும் கிடையாது. மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சிலபஸில் இன்னென்ன கொஷின்ஸ் தான் வரும் அப்படின்னு ஒரு 5 years மாடல் பேப்பர் வச்சுட்டு தே ப்ரிப்பேர். இந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி சில்ட்ரனை பற்றின கவலையே கிடையாது. ஆவரேஜ் அண்ட் பிலோ ஆவரேஜ் சில்ட்ரனுக்கு தே கிவ் 5 years மாடல் பேப்பர். தே சிம்பிளி அதை மக்கப் தான் பண்ணி எழுதுறா. அண்ட் வந்து 100 questions கொடுத்துருவா. 100 questionsலேருந்து டெஃபினட்டாக 20-30 வரும். அந்த 20-30 எழுதினா அவன் பாஸ். எங்க அவ கத்துக்கிறா? கரெக்ட். அப்போ அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு மெமரியில வச்சுட்டு இருந்தானாலாவது அவனுக்கு மைண்ட் பவர் டெஃபினட்டா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா மெமரைசிங் டெக்னிக்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மெமரைசிங் டெக்னிக்கை விட்டுட்டு மைண்ட் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு வேற என்னென்னமோ காமெடியா எக்ஸசைஸ் இந்த டீச்சர் வந்து குழந்தைய மெமரைஸ் பண்ண வைக்கணும். ஏதாவது இப்ப மனப்பாட பகுதி செய்யுள்னெல்லாம் நம்ம படிச்சதெல்லாம் எதுக்கு? மெமரி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு தான். சும்மா தே ஆர் நாட் டம்ப். சும்மா அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டு போறது புக்ல. நம்ம அதை என்னைக்கு வேணாலும் படிச்சுக்கலாம். எதுக்கு உட்காந்து மெமரைஸ் பண்ண வச்சா? அப்போ அது வந்து ஏதாவது ஒரு பீரியட்ல உள்ள போட்டுட்டோம்னா அது அவளுக்கு ஏதாவது லைஃப்ல பின்னாடி யூஸ் ஆகும். எல்லா நேரத்தையும் எல்லாரும் புக்கை வச்சு படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? எப்படி நம்ம வாய்ப்பாடு படிச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் யூஸ் பண்றோமோ அது மாதிரி நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கிறது எல்லாமே பெரிய ஒரு கவுன்சில் போட்டு எதெல்லாம் இந்த குழந்தைகளுக்கு லைஃப் ஸ்கில்ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து சப்ஜெக்டா வச்சிருக்கா. அதெல்லாம் குழந்தைக்கு மைண்டுக்குள்ள போய் தான் ஆகணும். ஸோ மெமரைஸ் பண்றதுனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. பட் அந்த குழந்தை புரிஞ்சுட்டு படிக்கணும். I think that's what I meant to see. Memorizing anyways is a part of learning only. But some children actually know how to apply it wherever it is necessary. But they are not able to, produce it to the answer sheet with the proper codes or terms. அப்படி இருந்தானா மார்க் போடுவேன் அப்படின்னு assessing the memorizing power is wrong. That is a strategy is good.
memorizing as a strategy will help you in a அந்த lot of क्वेश्चन ways. பேப்பரை வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்பா மாத்தினதே எனக்கு பிடிக்கல. நான் முதல்ல இருந்தே அதை So I வந்து think- அப்சர்வ் I think she wants to change that only. Coming back to the questions. question that we ஆமா. wanted to make. ஏன்னா அது வந்து மெமரைசிங் கான்செப்டே கட் பண்ணிடுறது. We won't know if the children actually understand it or just by fluke they answer. exactly. ஏபிசிடி எறும்பு விட்டுட்டு ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. அதெல்லாம் லைஃப் ஸ்கில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த லைஃப் ஸ்கில்ல இல்லாம பசங்க இப்ப வர்றதுனால வீட்டுல வந்து என்ன செய்யணுங்கிறது அந்த பசங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. Absolutely correct. இல்லையா? ஒரு துணியை தானே துவச்சுக்கணும், ஒரு டவரா டம்ளர் இருந்தா கூட கொண்டு போய் உள்ள வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. கண்டிப்பா. அதை எடுத்துட்டு போ, அது கொண்டு போய் உள்ள வையி, அதை வாஷ் பண்ணி வையி, அப்படி செய்யும் போது பாட்டி என்ன நம்மள சும்மா வேலை வாங்க. I think சில ஸ்கூல்ஸ்ல இன்னுமே they emphasize on that, and I think whether they like it or not, இப்ப NEP is coming into place இல்லையா? அடுத்து NEP அந்த 2020 பாலிசி வரதுனாலேயே நிறைய ஸ்கூல்ஸ் கம்பல்சரியா பிடிக்கிறதோ இல்லையோ, whether they understand the purpose of it, like memorizing, whether they understand the purpose it of not, they have to implement in school. But சில ஸ்கூல் நீங்க சொல்ற மாதிரி they are they are giving importance to sports, basically physical fitness ஆ இருக்கட்டும், other skills ஆ இருக்கட்டும். I know certain schools weaving எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கிறது. So அதெல்லாம் there are certain things that it is there, but I wish நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா ஸ்கூல்லயும் அது வந்தது. Everybody gets an opportunity. எல்லாரும் டாக்டரா போகணும், எல்லாரும் இன்ஜினியரா Exactly. போகணும், எல்லாரும் அதுக்கு போகணும் அப்படின்னா பசங்களுக்கு வந்து படிப்பு ஏன் என்ன, எனக்கு டாக்டருக்கு படிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லைங்கிற பசங்க இருக்கு. டைலரிங் எதுக்கு போனேன், எனக்கு டைலரிங் தான் பிடிக்கிறதுங்கிற பசங்க இருக்கும்போது எதுக்கு அவளை பிடிச்சி நம்ம கம்பல் பண்ணி நீ இதுதான் படிக்கணும்? கரெக்ட், கண்டிப்பா. ஸோ ஆமா, ஸோ வி ஹவ் ஸ்போக்கன் அபவுட் இப்போ வந்து எது மாத்தலாம் மாத்தக்கூடாது. ஐ திங்க் அது பேசுறப்பவே நம்ம சில விஷயங்கள் டச் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம அதுலேயே லெட்ஸ் கோ அஹெட். வி ஸ்போக் அபவுட் திஸ் மெமரைசிங் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் டெஸ்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். அனதர் ஒன் வே இஸ் திஸ் பென் பேப்பர் டெஸ்ட் இல்லையா? எல்லாத்தையுமே எழுதிதான் இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இன்னைக்கு கூட ஐ திங்க் நாங்கள் ஸ்கூல்ல இருக்கிறப்போ வி வர் டிஸ்கசிங் அபவுட் அ சைல்டு வேர் ஷீ இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஸ்மார்ட். கேள்வி கேட்டா பயங்கரமா பதில் சொல்லுவா. ரிசர்ச் நாலேஜா இருக்கட்டும், அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த சப்ஜெக்டா இருக்கட்டும், பிரில்லியன்ட். ஸோ நீ அந்த குழந்தை வந்து we cannot say that child is not intelligent, not smart, not capable. ஆனா மார்க்குன்னு பாக்குறப்போ 50, 60 அப்படிதான் வரும். ஏன்னா அந்த குழந்தையால எழுத முடியாது. she is not able to represent the way she has to write. பட் இதே அவளுக்கு ஒரு பேச்சு திறன் கொடுத்தா, if she is able to talk and get 100 marks, she'll be able to do. So do you still believe that pen paper test must be the only thing டெஸ்ட் பண்ணணும், இல்ல வேற மாதிரியும் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி விதங்கள்ல டெஸ்ட் பண்ணலாம் நம்ம நினைக்கிறோம்? எனிபடி? இந்த இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸ்லாம் நிறைய சிஸ்டம்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஒவ்வொரு குழந்தைக்குமே ஐபேடை கொடுத்து ஐபேட் மூலமா தான் அவள் டீச்சிங் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கா. ரைட்டிங்கிற லெவல்ல ஒன்றும் இல்லை. ஆனா அங்க என்னோட பேத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் என்ன சொல்றான்னா, நான் எல்லாத்தையும் எழுதி தான் பார்ப்பேன், நான் அதில் டைப் பண்ண மாட்டேன். என்ன மாதிரியே என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் 2-3 பேர் இருக்கா, எழுதி பார்த்தாதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஓகே. ஈவன் தோ நாங்கள் போய் அங்கே டைப் பண்ணுறோம், சிஸ்டமில் உட்காடுறோம், டைப் பண்ணுறோம், ஆன்சர்லாம்னா கூட எழுதி பார்த்தாதான் எனக்கு திருப்தியாக இருக்கு அப்படிங்கிற. அது பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பென் பேப்பர் சிஸ்டம் இஸ் ஓகேன்னு தான் தோன்றுது. ஓகே, எழுதி பார்க்கறது ஓகே. பட் இப்போ ஒரு சில குழந்தைக்கு எழுத வரும், ஒரு சில குழந்தைக்கு பேசினாதான் தெரியும், ஒரு சில குழந்தைக்கு ஒரு பிரசன்டேஷன் குரூப் ஆக்டிவிட்டியில நல்லா பண்ணும். ஸோ நிறைய பேக்ரவுண்ட்ஸ் இருக்கிறப்போ நம்ம ஒரு டெஸ்ட்டை மட்டும் நம்பி அதுதான் நம்ம மார்க் மட்டும் ப்ராப்ளம் இல்லையா? அதுதான் we relate to intelligence, we relate to capacity, we relate to admissions. மார்க் தான் இப்ப எல்லாமே, நமக்கு பிடிக்கிறதோ இல்லையோ we determine a child's capacity over marks. So அது how do you see that? Is it okay? இது நம்ம இப்ப ஸ்கூல் வரைக்கும் தானே வச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப காலேஜ் லெவல்ல போகும்போது உங்களுக்கு அது மாறுறது இல்லையா? வைவா வைக்கிறா, அது வைக்கிறா, குரூப் டிஸ்கஷன் வைக்கிறா, எல்லாம் வைக்கிறா இல்லையா? ஸ்கூல் லெவல்ல அது வர்றதுக்கும் போது அதை அவரால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸோ I think சிபிஎஸ்சில டிஃபரெண்ட் டெஸ்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குல்ல, இருக்கு. ஆனா நிறைய ஸ்கூல்ஸ் அதை எம்ப்ளாய் பண்றாளாங்கிறது நமக்கு தெரியல. இட் இஸ் தேர், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலங்கிறது தப்பு தான். பட் கவர்மெண்ட் வந்து சிலபஸ் ஃப்ரேமிங்ல வந்து இதெல்லாம் யோசிச்சுதான் ரைட்டிங் ஸ்கில்க்கு வந்து 40 மார்க்ஸ் 60 மார்க்ஸ் அப்படின்னா மிச்சம் 40 மார்க் வந்து அந்த குழந்தையினுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கெல்லாம் மார்க் கொடுத்து, அப்புறம் வந்து மற்ற கிளாஸ் டெஸ்ட்டு, அந்த யூனிட் டெஸ்ட், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இல்லைக்கா. யூனிட் டெஸ்ட் need not be a written test, or அந்த கிளாஸ் டெஸ்ட் need not be a written test, it can be an observation test.
அந்த மாதிரிலாம் கூட டீச்சர் ஹேஸ் த ரைட் டு டிசைட். அந்த மாதிரிலாம் டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் வந்து சிபிஎஸ்சி கரிக்குலம்ல இருக்கு. அதை அவ பண்ணலைன்னா இட்ஸ் a மிஸ்டேக். ஏன்னா ரைட்டிங் ஸ்கில்ல மட்டும் பேஸ் பண்ணி குழந்தைய வந்து பாஸ் போடக்கூடாதுன்னா, அந்த குழந்தை வந்து பேசிக்கா பாஸ் பண்ற அளவுக்கு எழுதினா கூட மிச்ச டெஸ்ட்ல எல்லாம் வந்து அது ஓரளவு நல்ல மார்க் வாங்கி எடுத்தானால் அதுக்கு நல்ல மார்க்கே வந்துடும். 70-80 மார்க்ஸ் வரைக்கும் அந்த குழந்தையால ஓரளவு நல்ல ரைட்டிங் ஸ்கில் இல்லாத குழந்தையா இருந்தா கூட 70 மார்க் வரைக்கும் வாங்குற அளவுக்கு தான் சிபிஎஸ்சி கரிக்குலம் இருக்கு. ஆனா இந்த ரைட்டிங் டெஸ்ட்ல என்ன ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு குழந்தைக்குன்னா, ரைட்டிங் இஸ் நத்திங் பட் அ பிரசன்டேஷன், ரைட்? மனசுல வந்து இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு தெரிஞ்சின்றதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து எப்படிலாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணா மார்க் வரும்னு ஒரு டீச்சர் சொல்லி கொடுக்காம இருக்கவே முடியாது. எல்லா டீச்சருமே இன்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் முக்கியம், இதை அண்டர்லைன் பண்ணணும், இது எப்படி இப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், இது பாராகிராஃப் ரைட், இந்த மாதிரிலாம் பிரித்து தான் சொல்லி கொடுப்போம். அதுல ஓரளவுக்கு அப்சர்வ் பண்ண முடிஞ்சதுனாலே அந்த குழந்தையால எழுத முடியும். மேபி இந்த பாஷா ஸ்டோரி மாதிரி பெரிய பெரிய லாங் எஸ்ஸேஸ் அதால எழுத முடியாதா இருக்கும். பட் 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் அவ வந்து பேராகிராஃப் ரைட்டிங்ஸ்லாம் கேட்கறது இல்லை. அவ வந்து த்ரீ லைன்ஸ் கரெக்டா ஆன்சர் இருந்ததுன்னா மார்க் கொடுத்துடுறா. கரெக்டா கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு, கரெக்ஷன் பண்ணும்போது தே கிவ் கீஸ், தே டோன்ட் கிவ் ஆன்சர்ஸ். கீவேர்ட்ஸ் கொடுப்பா, அந்த கீவேர்ட்ஸ் இருந்தாலே மார்க் கொடுத்துருவா. ஸோ பேசிக்கா நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம், நான் ஒர்க் பண்ண வரைக்கும் இருந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா சொல்லிக்கிறேன் இதை. அப்போ அது வரைக்குமே வந்து குழந்தையால ஒரு வேளை விவரமா எழுத முடியலைன்னா அந்த குழந்தைக்கு மார்க் போயிடக்கூடாது அப்படின்னு கொஞ்சம் கவலைப்பட்டு எடுத்துதான் அதை டிசைன் பண்ணியிருக்கா. அதை ஒழுங்கா இவ ஃபாலோ பண்ணினாலே அந்த குழந்தையால ஒழுங்கா மார்க் வாங்கிட முடியும். It has been taken care of already. நான் இன்னொரு சைட் ஆஃப் திஸ் என்ன பார்க்குறேன்னா, எஸ் தெர் ஆர் வேரியஸ் வேஸ், ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருக்கு, குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ், டிஸ்கஷன்ஸ், கேஸ் ஸ்டடீஸ், அந்த மாதிரி நிறைய இப்போ கொண்டு வந்தாலுமே அதோட ஒரு மார்க் அசோசியேட் பண்ணா மட்டும்தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை சீரியஸா எடுத்துக்கிறான். நம்ம அதை வந்து ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டா சொல்லி கொடுத்தோம், இல்லை வந்து ஒரு சரி இது வந்து இஸ் அ வே டு லேர்ன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா பண்ண மாட்டேங்கிறான். எல்லாத்துக்கும் ஒரு மார்க். They need to say, okay, I'm going to evaluate this, then only I will take it seriously. How do you see that? If you want to, how do you see that? That is actually the wrong way to learn any subject, not only the practical or anything. That is how I observe it. For any subject, the student will be, or we have to instill an interest in them first. They have to, research more about it, explore more about it, actually like the subject. So only when we say, okay, you will be graded for this particular performance, that is actually sad, but unfortunately there is no other way that we can make the students do it. Because students, they're children, right? They don't understand the value of any of this until and unless they become more mature and apply the learnings in their life. Now we all know what was the need of the exam, what was the need of the practical, what was the need of the project to improve my research skills, to improve my application skills. But as students, they don't know anything. So this we have to somehow, it is sad, but we have to somehow force it to the students. They will understand it later. Even the life skills, we were discussing about the other activities like weaving, cooking, pottery, all these things. Sometimes we have to make it graded. Little children, if a child of class 3 or 4, we ask them, do you want to pursue this pottery, do you want to pursue, so they will obviously say no. They don't understand the importance of it. They don't understand the value of it until and unless they apply it in a real life scenario. So there is no other way that we can make them do it, but that is not the right way too. But unfortunately we have no other option. குழந்தையில 8th வரைக்கும் ஃபெயில் பண்ணக்கூடாது. ஆமா. அதுக்கப்புறம் இப்போ 9th நாங்கள் போனோம், 9th நாங்கள் மார்க் ஷீட் எடுத்துன்னு போனோம்னாக்கா 9th ஃபெயில் பண்ணாத. ஓகே. 9th ஃபெயில் பண்ணாத. ஏன் 9th கொண்டு ஃபெயில் பண்ற? உங்களுக்கு 10th ரிசல்ட் வரணுங்கிறதுக்காக நீங்க 9th ஃபெயில் பண்றீங்க. நமக்கு தெரியும் அந்த குழந்தை 10th போனா எழுத முடியாது, படிக்க முடியாது, நல்லா தெரியும். ஆனா நம்ம என்ன சொல்லுவா, முடியாது. 8th வரைக்குமே ஐயோ 5வது பாஸ் பண்ண மாட்டானு, இவன் எப்படி 8th வரைக்கும் கொண்டு போறது அப்படின்னாக்கா அதுக்குள்ளேயே அவனுக்கு அடல்சன்ஸ் வந்துடுது. இந்த இதையே திருத்த முடியாம அதையும் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், அவனை 8th
கஷ்டப்பட்டு எயித்து நாங்கள் சொல்லுவோம், எயித்து முடித்த உடனே அவனை ஐடிஐயில் போட்டுடலாம், அவனுக்கு வேறு ஏதாவது தொழில் கல்வி சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாக்கா ஸ்பான்சர் நின்று போயிடும். குழந்தைக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் வாங்குறோம். ஐடிஐ கொண்டு போனாக்கா ஸ்பான்சர்ஷிப் கொண்டு போகணும். ஸ்பான்சர் நின்று போச்சுனாக்கா ஸ்கூலுக்கு வருமானம் போயிடும். ஸோ அதெல்லாம் முடியாது, நீங்கள் எப்படியாவது அவனை 10th வரைக்கும் கொண்டு வாங்க அப்படிங்கும்போது அது யார் ப்ராப்ளம் ஆகிடுறது? நம்ம ப்ராப்ளம் ஆகிடுறது. அப்போ பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவா, அவளும் அந்த ஸ்பான்சர் தான் எதிர்பார்ப்பாள். அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுவா, ஏன் மிஸ் இப்படி சொல்கிறீங்க, என் பையன் தான் படிக்கிறான்ல, 20 மார்க் வாங்கியிருக்கானே மிஸ், இன்னும் ஒரு 15 மார்க் வாங்க வைக்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டமா மிஸ், எங்களுக்கு கஷ்டமானு கேட்பா. அதனால் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக தான் நாங்கள் மீட் பண்ணுவோம். ஐ திங்க் அது ஒரு வட்டம் மாதிரி, நம்ம அந்த வட்டத்துக்குள்ள சக்கரவியூகம் மாதிரி அதுக்குள்ளே we know how to enter, எக்ஸிட் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். எங்கேயும் அப்படியே தான் இருக்கு இல்லையா? உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஐ திங்க் அது சில விஷயங்கள் மாறி இருக்குமே தவிர பெரிய பெரிய ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட் அன்னி டிசி கொடுத்து அனுப்பிடுறதுக்கு பாக்குறா. அந்த குழந்தை 10th எப்படி பாஸ் பண்ணுவான் அப்படிங்கிற வந்து கவலையே அவளுக்கு கிடையாது. 9th வரைக்கும் ஃபீஸ் வாங்கிப்பா, 10th வந்து டிசி கொடுத்து அனுப்பிச்சுடுவா. ஏன்னா அந்த குழந்தைய பாஸ் பண்ண வைக்கணுங்கிற ப்ரெஷர் அவளுக்கு கிடையாது. இதே கொஞ்சம் இந்த ஸ்கூல்ஸ்ல இப்ப நான் ஒர்க் பண்ண ஸ்கூல்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி டிசி வாங்கிட்டு வேற ஸ்கூல்ல இருந்து வந்ததெல்லாம் இங்க வந்து இப்படியோ அப்படியே ஏதோ It all comes down to how big a business education has become. Absolutely. Education இன்னைக்கு அப்படிதான் ஆயிடுச்சு. 6 பேர் பாஸ் பண்ணாங்க. அந்த 6 பசங்களும் இன்னி வரைக்கும் இங்க கூட டச்சில் இருக்கா. சில்ட்ரன் ஆர் சில்ட்ரன் அண்ட் வந்து அவளுக்கு வந்து வீட்டில் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட்ஸ் are only making the difference. Okay. Teachers Day is not the only day we need to be appreciated, but all 365 days நமக்கு ஏதாவது appreciation வந்துட்டே இருக்கணும். Even if you score a centum in all subjects, if you don't know or if you are not paying enough attention to the attitude you have towards your surroundings, I think that education has no value. Meaning